Hello students. In the last class we were studying about meaning and definitions of history. We were studying the definitions of history by different scholars, and this class we will have a continuation of that. We will be studying some other scholars who have defined history in their own terms. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, போன வகுப்பில் நாம் பல அறிஞர்கள் வரலாற்றை பற்றி அவர்களுடைய கருத்துக்கள் என்னவாக இருந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம். அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த வகுப்பில் இன்னும் சில அறிஞர்கள் வரலாறை எப்படி வரையறுத்திருக்கிறாங்க, அவர்கள் வரலாறுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். Lord Acton defines history as the unfolding story of human freedom. According to him, history is not the study of kings and empires, but history is the story of how man was able to establish himself in institutions where he could take part in governing himself. For him, great moments of history are those when man was able to assert his own individuality, his own liberty, his own thirst for freedom. For example, events like French Revolution, they had a transforming change on humankind, for they liberated man from feudalism. So according to Lord Acton, history is not about empires, history is not about kings, but it is about how man earns his freedom, his liberty, how man considers himself to be equal with all other human beings. So history is a story of the man and his assertion of his own rights to the extent that people are equal and people are free. For he considers that every man is born with lot of talents, every man is born with lot of energies, and these talents and energies are able to see the light or able to make the maximum use when man is free. And man's life, the mankind's story, is the story of the man in which he realizes this truth that he has to free himself from all kinds of bonds, from all kinds of chains. So for Lord Acton, he thinks that history is the story of man and his struggle for freedom, and his struggle for freedom to achieve liberty, equality and fraternity. அன்புக்கினிய மாணவர்களே, லார்ட் ஆக்டன் உடைய கூற்றுப்படி வரலாறு என்பது மனித குலம் தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள, தன்னுடைய சுதந்திரத்தை மீட்டெடுத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு முயற்சியை பதிவு செய்வதுதான் வரலாறு. அதாவது லார்ட் ஆக்டனின் கூற்று பிரகாரம் மனிதன் பிறக்கின்ற போது சுதந்திரமாக பிறந்திருந்தாலும் அவன் காலப்போக்கில் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுக்கு, பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளால், பல்வேறு நெருக்கடிகளால் இருக்கப்படுகின்றான், பல்வேறு நெருக்கடிகளால் அவன் அழுத்தப்படுகிறான். அப்படிப்பட்ட சூழலிலிருந்து மீட்டு ஒரு சுதந்திரமான நிலையை அடையக்கூடிய மனிதனாக மாறுவதுதான் வாழ்க்கையின் நோக்கம். அதுதான் வரலாறும். வரலாறு என்பது மனிதனின் இந்த போராட்டத்தை பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு பதிவாக இருக்க வேண்டும் என்று லார்ட் ஆக்டன் விரும்புகிறார். உதாரணமாக பிரெஞ்சு ரெவல்யூஷன், பிரெஞ்சு புரட்சி என்கின்ற ஒரு புரட்சி மனிதனின் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய புரட்சி. அந்த புரட்சியின் வெளிப்பாடாக மனிதன் நிலமானிய பிரபுத்துவத்திலிருந்து வெளிவந்து தன்னை ஒரு சுதந்திரமானவனாக, மற்ற மனிதர்களோடு சமமானவனாக கருதக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டது. ஆக மனிதனின் இந்த தேடல், மனிதன் தன்னை சுதந்திரமாக நிலைநிறுத்திக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு தேடல்தான் வரலாறு. அந்த தேடல்களுக்கான நிகழ்வுகளை பதிவு செய்வதுதான் வரலாற்றின் நோக்கம் என்று லார்ட் ஆக்டன் கூறுகிறார்.
A.L. Rouse records history as the life of men in societies in the geographical and the physical environment. That means he says that history is study of past, study of men's past, but as a society, and the most important factor in designing this past is his physical and geographical environment. For he says that man is determined, man's actions are determined by their physical and geographical environment. We have lots of examples to prove this. We have the example of Napoleon and Hitler invading Russia and being defeated because of the climate. Likewise, we also have examples like the beginning of man's. The origin of man was in river valleys. The civilization began in river valleys, and hence it is true that the geography and physical environment plays a very important part. Likewise, in Africa, the life of the people of Africa is determined by the harsh climatic conditions in Africa. So, it's true that geography and physical environment plays a very important part. Likewise, England has been able to escape a lot of invasions because of its isolation. So, geography and physical environment plays a very important part, and this is what A.L. Rouse says. A.L. Rouse says it is a study of men and the societies in the context of the physical and geographical environment. But this definition has a limitation. For geography and physical environment are not the lone factors that determine the life of the men. So, this definition cannot be accepted in its whole, in its entirety. A.L. Rouse என்ற வரலாற்றாசிரியர் வரலாறை மனிதர்களின் வாழ்க்கை தொகுப்பு, ஆனால் இந்த தொகுப்பில் மிக முக்கியமான விடயம் அவர்களுடைய புவியியல் மற்றும் அவர்களுடைய சுற்றுச்சூழல் நிலைமை என்று குறிப்பிடுகிறார். அவர் அப்படி சொல்வதற்கு காரணம் என்னவென்று சொன்னால், மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் புவியியலும் சுற்றுச்சூழலும் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. ஆக வரலாறை படிக்கும்போது, கடந்த கால மனிதர்களின் வாழ்க்கையை படிக்கின்ற போது அவர்களின் செயல்பாடுகளை இந்த சுற்றுச்சூழலும் அவர்களுடைய புவியியலும் ஒரு மிகப்பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கும் என்பது உண்மை. அதைத்தான் A.L. ரவுஸ் குறிப்பிட்டு சொல்லுகிறார். ஆனால் இது முழுக்க உண்மையும் அல்ல. அவர் சொல்லுவதற்கு நிறைய சான்றுகள் இருக்கின்றது. உதாரணமாக, மனித குலத்தின் நாகரீகம் அனைத்துமே நதி கரையோரங்களில், நதிகளின் பள்ளத்தாக்குகளில் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. மனிதன் தன்னை ஒரு நாகரீக மனிதனாக மாற்றிக்கொள்ளக்கூடிய சூழல் அவர்களுக்கு நதிகளின் பள்ளத்தாக்கில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல் ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் தங்களுடைய சுற்றுச்சூழலின் காரணமாக, தங்களுடைய தட்பவெட்ப நிலை காரணமாக, அங்கு இருக்கக்கூடிய கடும் குளிர் காரணமாக நெப்போலியன், ஹிட்லர் போன்ற பெரும் போராளிகளிடமிருந்து, பெரும் படை தளபதிகளிடமிருந்து தப்பிக்க முடிந்தது. ஆக அதேபோல் ஆப்பிரிக்கா போன்ற கண்டத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் ஒரு கொடுமையான வாழ்க்கைக்கு உட்பட காரணமாக இருப்பது அங்கு நிலவக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலை. ஆக A.L. ரவுஸ் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னவென்று சொன்னால், வரலாறு என்பது கடந்த கால மனிதர்களின் வாழ்க்கை என்பது, ஆனால் அந்த கடந்த காலத்தை மிகப்பெரிய தாக்கம் சுற்றுச்சூழலும் புவியியல் அமைப்பும் ஏற்படுத்தியிருக்கும். ஆகையால் மனிதர்களை பற்றி படிக்கின்ற போது அந்த மனிதர்கள் வாழ்ந்த புவியியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் சூழ்நிலையையும் சேர்த்து படிக்க வேண்டும் என்பது A.L. ரவுஸ் உடைய கருத்தாக இருக்கிறது. ஆனால் இந்த விளக்கமானது முழுமையான உண்மையா என்று கேட்டால் இதை முழுமையாக ஏற்க முடியாது.
ஏன் என்று சொன்னால் மனிதனின் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கக்கூடிய காரணிகளில் சுற்றுச்சூழலும் புவியியலும் முக்கியமான காரணமாக இருந்தாலும் அவை மட்டுமே ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கக்கூடிய காரணங்களாக இருக்க முடியாது. ஆக வரலாற்றை நிர்ணயம் செய்யக்கூடிய ஒரே சக்தியாக புவியியலும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பும் இருக்க முடியாது. இன்னும் பல காரணங்கள் இருக்க வேண்டும். ஆக இந்த விளக்கத்தை நாம் ஏற்றுக்கொண்டோமையானால் நாம் முழுமையான வரலாறை அடைய முடியாது. ஏன் என்று சொன்னால் வரலாறு என்பது அரசியல், சமூகவியல், பொருளியல் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் மனிதனின் வாழ்க்கை நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. ஆக வரலாறும் அப்படிப்பட்ட காரணிகளையும் உள்ளடக்கி படித்தால்தான் நாம் முழுமையான வரலாறை அடைய முடியும். வெறும் புவியியலை மட்டும் அடிப்படையாக வைத்து நாம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையை தேடினோம் என்று சொன்னால் நாம் நம்முடைய வரலாறு முழுமையடையாது. Sainte-Beuve advanced the understanding of history when he said that history is essentially a science of reasoning. He says that history is not collection of facts. History is understanding why these incidents have happened. So it is the job of the historian to search for the rational, the scientific principle behind these happenings. So that is what Sainte-Beuve said. Sainte-Beuve என்ற வரலாற்று அறிஞர் வரலாறு என்பது தொகுப்புகளை பற்றி, கடந்த கால நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகளை பற்றி படிப்பது அல்ல, கடந்த கால நிகழ்வுகளுக்கான காரணங்களை தேடுவது. ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளரின் பணி கடந்த கால நிகழ்வுகளை தொகுக்கின்ற அதே வேளையில் கடந்த கால நிகழ்வுகள் ஏன் நிகழ்ந்தன, அந்த நிகழ்வுகளுக்கான அடிப்படை காரணங்கள் என்ன என்பதை தேடுவது என்று செயின்ட்-பeuve கூறுகிறார். இப்படி கூறிய காரணத்தினால் வரலாறு என்ற பாடம் சற்று அறிவியல் பாடமாக, அறிவியல் தன்மை உடைய பாடமாக அவர் கருதுகின்றார். Turgot and Concordat consider history to be the yardstick to measure human progress. It means they say that history is study of mankind, how man from his savage beginning, from his very early beginning as an uncivilized state, has developed to such an extent that he has been able to control several factors of the environment to such an extent that he is able to send missions to space and moon. This story of progress is the study of history, is the record of history. So Turgot and Concordat give importance to, again, science, reasoning, growth, progress. So they do not stick to empires and kings. They have wanted to study the development of man, the various phases man has crossed to achieve what he is today. And by this definition, they bring about a synthesis in history. So they consider that history is all the gradual developments, interconnected developments that were responsible for the growth of human being, right? So that is what Turgot and Concordat says. Turgot மற்றும் கன்கார்டட் ஆகிய வரலாற்று அறிஞர்கள் வரலாறு என்பது மனித குலத்தின் வளர்ச்சியின் கதை என்று சொல்கிறார்கள். மனிதன் எப்படி ஒரு காட்டு மிராண்டித்தனமான நிலையில் இருந்து மனிதன் ஒரு தன்னுடைய தேவைகளை, அடிப்படையான தேவைகளை மட்டும் பூர்த்தி செய்து கொண்டிருந்த மனிதனாக இருந்து தொடங்கி தன் வாழ்க்கையை தொடங்கி இன்று இயற்கையில் பல விஷயங்களை தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வரக்கூடிய நிலையை அடைந்திருக்கிறான் என்ற கதைதான் வரலாறு என்று இவர்கள் கூறுகிறார்கள். மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நதிக்கரை ஓரங்களில் நதிக்கரை நாகரிக மனிதனாக தொடங்கி இன்று விண்வெளி, நிலவு போன்றவைகளுக்கு தன்னுடைய
தன்னுடைய செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பி அங்கிருந்து செய்திகளை பெறக்கூடிய ஒரு நிலையை அடைந்திருக்கக்கூடிய நிலை மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சியின் நிலை. ஆக இவர்களின் அடிப்படையில் வரலாறு என்பது இந்த வளர்ச்சியை தொகுப்பதுதான், இந்த வளர்ச்சியை பற்றி படிப்பதுதான். இவர்கள் அரசர்களை பற்றி, சாம்ராஜ்யங்களை பற்றி பேசவில்லை. ஆனால் வரலாற்றில் மனித குலத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஊன்றுகோலாக இருந்த எண்ணங்கள், சிந்தனைகள், செயல்பாடுகள், மனிதன் தன்னுடைய கடந்து வந்த பாதை, வளர்ந்த பாதை, கடந்த காலத்தில் இருந்து மெல்ல மெல்ல அவனுடைய வளர்ச்சி எப்படி இந்த நிலையை அடைந்தது என்பதுதான் இவர்களுடைய கூற்றாக இருக்கிறது. J.B. Burry advanced to the understanding of history when he said, history is science, no less and no more. J.B. Burry was not ready to make a compromise that history was a science. He said that the purpose of a historian is to search for truth. And in his search for truth, the historian inquires, the scientist inquires, the scientist observes, the scientist explains. Likewise, the purpose of a historian is to search for truth. When he studies the past, the historian is provided with lot of facts, lot of contradicting facts. And it is for the historian to find out the truth, to search for the truth. And in his search for the truth, he has to have a rigorous inquiry with systematic analysis. And hence, he says, J.B. Burry says that history is a science. வரலாற்றை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்து சென்ற முக்கியமான வரலாற்றறிஞர் J.B. Burry. அவர் சொல்கிறார், வரலாறு என்பது அறிவியல். வரலாறு அறிவியல் என்பதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்துக்கு இடமே இல்லை. அவர் அப்படி சொல்லுவதற்கு காரணம் என்ன என்று சொன்னால், எப்படி ஒரு விஞ்ஞானி உண்மையை தேடுகிறாரோ, எப்படி ஒரு விஞ்ஞானி உண்மையை தேடலில் ஆய்வு செய்கிறாரோ, உண்மையை தேடுவதற்காக ஆய்விலும் ஆராய்ச்சியிலும் ஈடுபடுகிறாரோ, அதே போல் ஒரு வரலாற்று அறிஞர் கடந்த காலத்தை தேடுகின்ற வேளையில், கடந்த காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை தேடுகின்ற வேளையில் அவருக்கு பல்வேறு கருத்துக்கள் ஒரு நிகழ்வை பற்றி கிடைக்கின்றன. அந்த கருத்துக்களில் இருந்து உண்மையை அவர் தேட வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறார். அப்படி உண்மையை தேட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகின்ற போது ஒரு விஞ்ஞானியை போல் இவரும் ஆய்வு செய்ய வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது, ஆராய வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. தன்னுடைய ஆய்வையும் ஆராய்ச்சியையும் தெள்ள தெளிவாக விளக்கி உண்மையை நிலைநாட்ட வேண்டிய அவசியம் ஏற்படுகிறது. ஆக ஒரு விஞ்ஞானியை போல் வரலாற்று அறிஞரும் உண்மையின் தேடல், உண்மையை தேடுகின்ற படலத்தில் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் வரலாறு என்பது ஒரு அறிவியல் என்று J.B. Burry சொல்லுகிறார். Professor B. Sheikh Ali finally concludes that history is a record of man's growth into a civilized and cultured human being. He says that history is not just instances which record the past just to rejuvenate people, but it is a study of, an in-depth study of, an in-depth analysis of the political, social, economic and psychological forces that shape human progress. So history is a very important subject as it studies human progress, the factors that have shaped human progress, and that is why it is a very important subject, because it studies the factors that have made man as he is today. And these factors are going to be very helpful for the man's future. இறுதியாக பேராசிரியர் ஷேக் அலி அவர்கள் வரலாறு என்பது மனித குலத்தின் வளர்ச்சியின் தொகுப்பு. மனிதன் நாகரிகமான
கலாச்சாரமான ஒரு சிறப்பான வாழ்க்கையை அடைவதற்கு அவன் கடந்து வந்த பாதையின் தொகுப்புதான் வரலாறு என்று உறுதியாக கூறுகிறார். அவர் தெளிவாக சொல்லுகிறார், வரலாறு என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகளின் தொகுப்பு. அந்த நிகழ்வுகள் மனிதனை ஊக்கப்படுத்துவதற்கு மட்டும் அதன் நோக்கம் அல்ல. கடந்த கால நிகழ்வுகளை கட்டியமைத்த அடிப்படை காரணங்கள், அரசியல் காரணங்கள், சமூகவியல் காரணங்கள், பொருளாதார காரணங்கள், உளவியல் ரீதியான காரணங்கள், இதை தேடுவதுதான் வரலாற்றின் நோக்கம் என்று சொல்லுகிறார். அப்படி சொல்லுவதன் மூலமாக வரலாறு என்பது ஒரு மிக முக்கியமான பாடம் என்பதை உறுதியாக அவர் நம்புகிறார், உறுதிப்பட தெரிவிக்கிறார். ஏன் என்று சொன்னால், கடந்த கால மனிதனின் வாழ்க்கை இன்று மனிதன் அடைந்திருக்கக்கூடிய இந்த நிலையை அடைவதற்கு அடிப்படை காரணங்களாக இருந்தவையை தேடுவதுதான் வரலாற்று ஆசிரியரின் வேலை. அந்த காரணங்கள் வரலாற்று ஆசிரியர் ஆய்வு செய்து ஆராய்ந்து உறுதிப்படுத்தி அவை வருங்கால மனிதர்கள் பயன்படுத்துவதற்கு தேவையாக இவர் விளக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆகையால் வரலாறு என்பது வருங்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு பாடம். ஆக வரலாறு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பாடம். இதுவரை நாம் பல்வேறு வரலாற்று அறிஞர்கள் வரலாறை எப்படி விளக்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை தெரிந்து கொண்டோம். இந்த விளக்கங்களை நாம் ஆராய்ந்ததன் மூலமாக நமக்கு ஒரு விடயம் முழுமையாக தெளிவாக புரிந்திருக்கிறது. அது என்னவென்று சொன்னால், வரலாறு என்பது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பாடம். வரலாறு என்பது ஒரு மிக முக்கியமான படிப்பு. வரலாறு என்பது மனிதனின் கடந்த காலத்தை ஆய்வு செய்து ஆராய்ந்து அவனுடைய எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய வல்லமையை படைத்த பாடம். வரலாறு பன்முகத்தன்மை கொண்டது. வரலாற்றை பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு விளக்கமாக பல்வேறு அடிப்படையில் விளக்கி இருக்கக்கூடிய அடிப்படையில் பார்க்கின்ற போது வரலாறு பன்முகத்தன்மை கொண்டது. இந்த பன்முகத்தன்மை கொண்ட இந்த பாடம் மிக முக்கியமான ஒரு பாடம் என்பதை நாம் உணர்ந்திருப்போம் என்று நம்பிக்கையோடு இந்த காணொளியை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறோம். இது உங்களுக்கு பயனுள்ள ஒரு காணொளியாக, வரலாற்றை மேலும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு காணொளியாக அமைந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.